जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा नमः पार्वती पतये हर महादेव நமக்கு எல்லாருக்கும் இன்றைய தினம் சுதினம் ஆனந்த் சார் சித்ரா மேடம் சாருக்கு இன்னைக்கு பர்த்டே ஜென்மதினம் அது சந்தர்ப்பமாக கோலாகலமாக நிறைய விசேஷங்கள்லாம் நடந்துருக்க வெங்கடாஜலபதியோட பிரசாதம் வந்திருக்கு. சுவாமியோட மாலை லட்டு வடை அபிஷேக தீர்த்தங்கள்லாம் வந்திருக்கு. வெங்கடாஜலபதிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு நேற்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே அன்னைக்கு சுவாமி முன்னாடி நிறைய புலிகோரையெல்லாம் அன்னக்கூட்டமாக வச்சு விசேஷ பூஜைகள்லாம் பண்ணுவார். அப்போ அவருடைய வண்ண மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி பூஜை பண்ணுவார். அந்த மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்னு அங்கிருந்து இந்த வீரத்துடைய ஐஸ்வர்யத்தை சுவாமி கிட்ட போனாலும் ஜனவரியும்பா அங்கேருந்து பிரசாதம் பண்ணிருக்கு. அதனால எல்லாரும் அந்த மௌனமாக இருந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வந்தோம். இந்த மந்திரங்கள்லாம் காது வழியாக உள்ள போய் நமக்கு என்னென்ன தெரியும் அதெல்லாம் கிடைக்கும். ஆரம்பிச்சாங்க. ஓம் சத்விஷ்ணு பரமம் பலகும் சதா பஷ்யம் திகோதயः திவி வஜக்ஷுரதனம் பத்விப்ராதோரி பன்யவஜாலிவகம் சத்சகம் ததே விஷ்ணாவ்யக் பரமம் பதம் வையா பிரதானி
देवागो ऋतुभिः कल्पयाति कल्पयात् ऋतुभिः देवागो ऋतुभिः कल्पयाति ऋतुभिः कल्पयाति कल्पयात् ऋतुभिः कल्पयाति ऋतुभिरित्यतो कल्पयाति कल्पयाति श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुनर्निवेद्य हेमा वै राष्ट्रस्य शीतो वातः हेममेवावरुन्धे ब्रह्मणो वेद अमृतेन वृतां पुरे तस्मै ब्रह्म च आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मीप्रसन्न वेङ्कटेश्वर प्रसाद सिद्धिरस्तु चन्द्रार्कं वंशाभिवृद्धिरस्तु कल्याणसमृद्धिरस्तु गोविन्द வெங்கட்ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. சுவாமி உங்களை தேடி தேடி வந்துட்டே இருக்கேன். இவ்வளோ ஈடுபாடு இவ்வளோ செஞ்சிருக்கேன். அதனால அவரே நான் அனுகிரகம் பண்றேன்னு உங்களை அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கேன். எல்லாருக்கும் எல்லாம் யாராவது வாங்கி ரொம்ப நன்றி. मनोज मनोज विनोद சாமி கொஞ்சம் சார் ஓகே சார்.
கோமதி ரேவதி கிட்ட வாங்க. மேடம் ஃப்ரண்ட் வாங்க. எதிர மேடம் ஃப்ரண்ட் மேடம் கொஞ்சம் பின்னாடி வாங்கலாம். அப்படியே பசங்க கூட விட்டுங்க. பசங்க கொடுங்க. சங்கத்தை மேட்ச் பண்ணி பாருங்க. கையில் எடுக்காதீங்க. சார் பசங்க ஜெய் நீங்களா அப்புறம் விஜய் சார் சார் மேடம் நீங்க சித்ரா சார் Thank you very much for having come in large number to bless us. We are really honored. This is a new experience, a new edifice which was built by IOPOE. It is an academy building. Here we have 2 classrooms. First we invoke the presence of Lord Venkatachalapati. The priest came from Tirupati, especially to bless all of us. And the formal cake cutting ceremony is over. We have here with me my friend Shekhar. He is Secretary Human Club International Technical Chapter. This Human Club is in existence for more than 33 years. And he will crack some jokes in Tamil. It was too late to ask for him to bring other person who can crack jokes in Hindi for the benefit of my good friend from northern parts of the country. These two would crack a joke. I will crack one joke as said. Shekhar is recently purchased a house. Please listen to this good joke. After that I will vanish. After that everybody will be vanished because there is something better waiting in other IOPOE house. He purchased a beautiful house like this, a flat. He paid 25 lakhs and the housewarming ceremony was done. After housewarming ceremony, after 1 week of his stay in the new house, when he was about to go to office, he found one big crack in the house. He was so upset that having spent so much of amount,
After spending so much of moment knowing this big crack has come, he told his wife, saying his wife is here, I am very upset, the builder has cheated me. Then he went so dejected to office. And evening he came back. When he came back, he saw no crack was existing. He asked his wife how the crack disappeared suddenly. No, morning I saw you were so upset. So I asked the builder to come and do everything was done and painted. It looks as if no crack is existing. Then Shekhar asked his wife, why you are running so fast? She coolly said, no, two cracks cannot live in the same house. So that is the joke which I borrowed from Shekhar. Before the Congress, all our committee members, ST figures, there is another hall in IUBA house. You are requested to go there. There is something waiting for all of you. I don't tell in front of my family members. The family members also can join. Something waiting for all of us. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Today I am really honored because Anand Kumar is my very close family friend. கொஞ்சம் please. நான் ரொம்ப நேரம் பேச போறதில்ல, இருந்தாலும் இது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆனர். நான் ஆனந்தகுமார் ஃபேமிலிக்கும் எனக்கு ஒரு 30 வருஷமா ஒரு பழக்கம். எனக்கு முதல்ல ஆனந்தகுமார் பழக்கம் இல்லை, எங்க அப்பா கருணாகரன் தான் பழக்கம். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, நாங்கெல்லாம் பஸ்மேட், 3A போற பஸ்மேட். நான் வாழ்க்கையில ரொம்ப கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு கேளுங்க. I am going to tell something about Anand Kumar's family. Anand Kumar and Suresh Kumar ரெண்டு பசங்க, ஒரு சிஸ்டர்ஸ். அவங்களுக்கு ஒரு கூட்டு குடும்பம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆனந்த் குமாரோட ஃபேமிலி தான் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா சுரேஷும் சரி ஆனந்தும் சரி அவ்வளவு ஒரு ஒரு அண்ணன் தம்பின்னா அப்படிதான் இருக்கணும், அந்த மாதிரி இருந்தவங்க. அதுல வந்து எப்படி சக்சஸ்ஃபுல் மேன் விமன் பிகைன் அப்படிம்பாங்க. நிச்சயமா இந்த ஃபேமிலி பெரிய சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு காரணம் மிஸ்ஸஸ் சுரேஷ், ஜெயா சுரேஷும் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சித்ரா ஆனந்தகுமாரும் தான். அவங்க கூட்டு குடும்பம் அப்படின்னா நிச்சயமா அவங்க ஃபேமிலி ரொம்ப பெரிய காரணம். அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கும் வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமா அது இந்த கேஏகேயும் சுரேஷ் ஃபேமிலி தான். நல்லா கைத்தட்டி உங்களுக்கு சொல்லலாம். ஏன் கூட்டு குடும்பம் போச்சுன்னு சொல்றேன். நான் ஒரு LIC ஏஜென்ட், ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட பேசுனா எங்க ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு கிளைண்ட் வந்தார். நான் சொன்னேன் கூட்டு குடும்பம் எல்லாம் போயிட்டு பா அப்படின்னேன். I belong to joint family. நான் வந்தவன். எப்படா உங்க வீடு அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி மாமா அப்படின்னு பஸ் ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருக்குமா உங்க வீடு? என்ன அப்படியெல்லாம் இல்ல, நானும் என் ஒய்ஃபும் சேர்ந்து இருக்கோம். அது ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஆகிப்போச்சு. புரிஞ்சுங்களா? அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு காலகட்டத்துல எனக்கு நிச்சயமா எனக்கு ஜெயாவும் சரி சித்ராவும் சரி, நான் அந்த குடும்பத்துல ஒரு பையனா பிறக்கேங்கிற அளவுக்கு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தின ஒரு கூட்டு குடும்பத்தோட ஒரு காலகட்டம். அதனால இந்த ஃபங்க்ஷன்ல ஆனந்த் சொன்னார்ல ஒரு என்ன, இது வந்து நான் பேசுறதுக்கு உண்டான ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு கல்யாண ரிசப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க. கல்யாண வீட்டுல போய் பேசுறது தான் பெரிய கஷ்டம். நான் மதுரையில இதே மாதிரி ஒரு கூட்டத்தை ஒரு கல்யாண வீட்டுல பேச கூப்பிட்டாங்க. நான் முடியாதுன்னு சொன்னேன். யாருமே கேட்க மாட்டாங்கன்னா அவங்க கேட்கல, பேசுன்னு கூப்பிட்டான். இதே மாதிரிதான் ஆச்சு. ஆனந்தகுமார் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி பேசுன்னு சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி அவங்க வீட்டுல பேசுன்னு சொன்னா சீட் எடுத்து ஒரு 100 பேர் வந்து எனக்கு ஓரமா தள்ளி அங்க ஓரமா போயிட்டேன். ஒரு 100 பேர் வந்தாங்க. அப்படியே தள்ளி ஒரு கேள்வி வந்து என்ன சொல்லுது, இங்கே பேசுறாங்க, ரூம் காலியா தான் இருக்கு, அங்க போய் பேசு. ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா இங்க நிறைய லேடிஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிறேன். ஒரு நல்ல ஒரு ஹாப்பி அக்கேஷன். நான் எங்க போனாலும் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா எவ்வளவு லேடிஸ் இருக்காங்கன்னு பார்ப்பேன். ஒரு சின்ன ஒரு கணக்கு. என்ன சக்சஸ், ஏன் சக்சஸ் அப்படின்னா டிவி சீரியல் ஓடுதுல நம்ம வீட்டுல எத்தனை பேர் நம்ம பார்க்கிறோம்? நம்ம கிடையாது. விளக்கு வச்ச உடனே எல்லா வீட்லயும் பொம்மைங்க லேடிஸ் ஒன்னா உட்காந்து கும்பலா அழுதாதான் ஒரு டிவி சீரியல் வச்சுங்களேன். அந்த மாதிரி நான் நிறைய லேடிஸ்
தான் பார்ப்பேன். இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி சக்சஸ் அப்படின்னு சொன்னா அது யாராவது ரெட் சாரி கட்டிட்டு முன்னாடி வந்து உட்காந்துருப்பாங்களான்னு ஒரு பார்வை பார்ப்பேன். அப்ப நீங்க சொல்லலாம் ஏதோ பேசிட்டு போக வேண்டியதானே, யார் என்ன படவே வந்தா என்ன அப்படின்னா நான் என் ஒய்ஃபுட அடிக்கடி சொல்வேன், இந்த ரெட் சாரியை கட்டிட்டு சிலிண்டர் பக்கத்துல உட்காராதுன்னு சொன்னா கேட்கிறேன். அந்த மாதிரி ஏன் உட்காந்தா என்ன, உட்காந்தா ஒண்ணு இல்லம்மா, எனக்கு நீங்க எது சிலிண்டர் எதுன்னு வித்தியாசம் தெரியல. நானும் உங்களோட 20 வருஷம் குற்றம் பண்ணி குடிச்சா கண்டுபிடிச்சிருவேன், இது நம்ம ஆளு இது சிலிண்டர்னு கண்டுபிடிச்சிருவேன். கேஸ் காரணம் வந்து எம்டி சிலிண்டர் ஒன்ன தூக்கிட்டு போயிட்டான்னு வச்சுக்கோ. இப்ப என் நிலைமை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. அந்த அம்மாவுக்கு சொல்றது கோபம் சொல்லுவாங்க, சிலிண்டர்னு சொல்லுங்க, எப்படி எம்டி சிலிண்டர்னு சொல்லலாம். அண்ணன் வாசல்ல காலிங்கள் அடிக்கிற சவுண்ட் கேட்டது கேஸ் காரனே வந்துட்டான். சார் செகண்ட் சிலிண்டர் அப்ளை பண்ணீங்களே வந்துடுச்சுங்கிறான். போனா ஒரு சிலிண்டர் வச்சு என்னால குப்பை விட முடியல தூக்கிட்டு அப்படின்ட்டு. அதனால வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நேரம். இன்னைக்கு ஆல் த ஐஓபிஎன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு டோட்டலி தேர் இன் டோட்டல் டிஃபரண்ட் மோட் and I don't want to spoil them from their very happy mood. On this occasion, on behalf of Human Club International, I wish Mr. and Mrs. Anandkumar, I wish Mr. and Mrs. Suresh Kumar, the entire family to be the very happy. வரக்கூடிய future காலங்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல காலமாக அமைய வேண்டும். I wish you a very very happy retirement life என்று சொல்லி திரும்ப சொல்றேன், ஆனந்தகுமார் சுரேஷ்குமார் மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஒரு கூட்டு குடும்பமா இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். அதான் என்னுடைய விஷயம் என்று சொல்லி ஆனந்தகுமாருக்கும் சித்ரா ஆனந்தகுமாருக்கும் ஜெய்க்கும் விஜய்க்கும் ரேவதிக்கும் கோமதிக்கும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. Third floor, vegetarian course and non-vegetarian course. You can choose whatever you want to choose. And other people who can want to really enjoy, they can go to Ayubia house. Food is not going to be enjoyed. No, everything will be enjoyed today. Today is a happy day for me because at my invitation, every one of you responded to my invitation. Santana sir, Shankar sir, you can go to old house, Ayubia house. Vishwesh, take care of them. Yeah.
கெஸ்ட் சார் வந்திருக்காரு. எல்லா கோயிலும் போய் சொற்பொழி நடத்திட்டு வருவாரு. நேற்று கூட வெளியூர் இருந்தாரு. நான் கேட்கிறேன், இப்போ கண்டிப்பா வரணும். யார் போட்டு நேரம் சொல்லி இவர் கடவுளுக்கு நிகரானவர். அவருக்கு சொற்பொழிக்குன்னா கூப்பிட வழியும் வார்த்தையை பேசுன்னு சொன்னேன். அமைதியா இல்லையப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஒரே வார்த்தையில. இருந்தாலும் அமைதியா இருந்து ஒரு வார்த்தைகள் எங்களே வாசித்து உங்களே வாசிப்பார். ஒரு 2 நிமிஷம் ஆர்பிஎல் அவர் அவர் வீடு போன அவர் பெரிய லைப்ரரி வச்சிருக்காரு. எப்பவும் படிச்சுட்டே இருப்பாரு. ரொம்ப பாப்புலர் பர்சன். இந்த பென்ஷனை பத்தி நம்ம எல்லாம் சண்டை போட்டிருக்கும் பொழுது ஒரே லைன்ல பென்ஷன் என்னன்னு சொன்னாரு. எனக்கு அது எல்லா இதுலையும் அவருக்கு போய் தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவருக்கு சொன்னது பெண்ணும் சன்னும் சண்டை போட்டு பெண்ணும் சன்னும் கையிட்டு போட்டு வர படம் தான் பென்ஷன் அப்படின்னு. அது அவருக்கு வாங்கி பண்ணுறது. கொஞ்சம் அமைதியா இருந்து ஒரு வார்த்தைகள் எங்களையும் உங்களையும் சேர்த்து ஆசிரியர். அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கம். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் பேசவே கூடாது என்பதை நான் உணர்ந்தவர். ஆனாலும் அவர் பேச வைத்து விட்டார்கள். நீங்கள் எல்லாம் படித்த என்னை விட அனுபவமான அதிகாரிகள் சகோதரிகள் இருக்கிறீர்கள். ரத்தன சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஒரு தடாகத்திற்கு அழகு தாமரை, கடலுக்கு அழகு அலைகள், ஆகாயத்திற்கு அழகு சந்திரன். அப்படி இந்தியன் ஓவர்ஸ்வைக்கு இந்த சபைக்கு அழகு ஆனந்தகுமார். அந்த ஆனந்தகுமாருக்கு மிகப்பெரிய வலிமையாக இருப்பது திருமதி சகோதரி சித்ரா அவர்கள். ஒரு கட்டடத்தில் 3 பேர் பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்க மாதிரி ஒரு அதிகாரி போய் கேட்டார், என்ன வேலை செய்யறீங்க? கூலி வேலை செய்கிறேன். அடுத்தவரை கேட்டார், நான் மேஸ்திரி வேலை பார்க்கிறேன், மனைவி மக்களை காப்பாற்றுகிறேன். அடுத்தவரை கேட்டார், நான் கோயில் கட்டி கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னார். 3 பேரும் ஒரு வேலை செய்தாலும் அந்த அவேர்னஸ், விழிப்புணர்வு, தியாகம், ஒரு பணி செய்கிற போது டெடிகேஷன், அந்த கட்டடம் கட்டி கொண்டிருக்கிறேன் கோயில் என்று சொன்னாரே, அந்த வகை சார்ந்தவர் தான் ஆனந்தகுமார். ஒரு நண்பர் போய் சிவகுமார் இருக்கிறாரான்னு கேட்டார். முன்ன வீட்டுல பின்னால் இருக்கிறாரா? அந்த மாதிரி யாரும் இல்லையேன்னு சொன்னார். சிவகுமார் கேட்டால் ஓடி வர்றாரு. நான் இங்கதான் இங்க இருக்கேன். முன்ன வீட்டுல கூட தெரியல சிவகுமாருக்கு முன்ன வீட்டுல இருக்கிறது. ஆனால் ஆனந்தகுமார் கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் இன்றைக்கு 50 பேருக்கு தெரிந்திருக்கிறார். பேங்க்ல நல்ல பெயர் எடுத்தா எந்த ஆண்மகனும் சரி, எந்த பெண் சகோதரியும் சரி, வீட்டுல நல்ல பேர் எடுக்க முடியாது. வீட்டுல ஒரு மனைவிட்ட ஒரு நல்ல சர்டிபிகேட் வாங்கினா பேங்க்ல நல்ல பேர் எடுக்க முடியாது. சில பேர் பேங்க்ல நல்ல பேர் எடுக்க வேண்டும், வீட்டிலும் எடுக்க வேண்டும் என்று 2 இடத்துல கெட்ட பேர் எடுத்துருவாங்க. ஆனால் இவருக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட சகோதரி சித்ரா அவர்களை நான் பாராட்டுகிறேன். 30-40 ஆண்டுகள் இவர் இந்தியா முழுவதும் சுற்றி வருகிற போது எவ்வளவு இடர்பாடுகள், ஒரு பெண்ணுக்கு எவ்வளவு சங்கடங்கள், அதை தாங்கி அவர்கள் நின்றிருக்கிறார்கள். இதுவரைக்கும் ஏதாவது கோபம் இருந்தால் கூட நேற்றும் இன்றைக்கு நடந்த இந்த நிகழ்வு, என் நண்பர்கள் சகோதரர்கள் இந்தியன் ஓவர்ஸ்வையினுடைய சிறப்பு அதிகாரிகள் காட்டுகிற அன்பு, அந்த கோபத்திலிருந்து அவர்கள் நீங்கி விடுவார்கள், அன்போடு இருப்பார்கள் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அமெரிக்க நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி தியோடர் ரூஸ்வெல்ட்டை பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய அப்பாசல் போய் ஒரு முறை பார்த்தார். ஒயிட் ஹவுஸ் பார்த்து விட்டு வெளியே வருகிற போது, சார் நான் உங்க ஒய்ஃபை பார்க்கவே இல்லையே, நான் சொல்லட்டுமான். என் ஒய்ஃபை பார்த்து நான் 6 மாதம் ஆச்சு, நீ அமெரிக்காவில் எங்காவது பார்த்தா நான் கேட்டதா சொல்றேன். அப்படிப்பட்ட நிலை அந்த நாட்டினுடைய சூழ்நிலை. நம்முடைய இந்திய நாட்டு நிலை அதல்ல. எத்தனை கஷ்டங்கள், பிரச்சனைகள் ஒரு கணவனிடத்தில் இருந்தாலும், எத்தனை இடர்பாடுகள் ஒரு மனைவிடத்தில் இருந்தாலும், மீண்டும் ஒன்றாக வாழ்கிற அந்த பண்புமிக்க இந்திய நாட்டு பெண்கள், பண்பு என்பது இந்த நாட்டு பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் உண்டு. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அவர்கள். ஆகையால் தன் வாழ்க்கையில வெற்றி பெறுகிற போது இந்திய நாட்டுடைய வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறது என்றால்,
3 ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். யாராக இருந்தால் இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இருந்தால் நாம் நமக்கு மேல ஒரு சக்தி இந்த சமூகம். இந்த 3 உறவு யார் சரியாக ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்கிறார்களோ அவருடைய வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக. பலர் நினைப்பார்கள் 50,000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறோம், வேலை இல்லாத போது யார் உதவி பண்ணா, யார் உதவி எனக்கு தேவையில்லை, அப்படி பேச முடியாது. உலக நீதி ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக்காக தான் வாழ்கிறார், ஆனால் தானாக வாழ முடியாது. இந்த சமூகடைய உறவு வலிமை இல்லாமல் யாரும் வாழ முடியாது. அந்த வகையில் இந்தியன் வங்கி, இந்தியன் ஓவர்ஸ் வங்கி எனக்கு ஒரு ராசியான வங்கி. இன்றைக்கு எத்தனையோ வங்கிகள் இருந்தாலும் இதற்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது என்றால், இவர் இந்திய அளவிலே தெரிந்திருக்கிறார் என்றால் உங்களை போன்ற நண்பர்கள், சகோதரர்கள், அதிகாரியுடைய பக்கபலத்தால் தான் இவர் இந்த தகுதி பெற்றிருக்கிறார் என்று நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். தனி மனிதனுடைய வெற்றி அல்ல, ஆனால் உங்களை போன்றவர்கள் சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்டு இந்த ஒரு நம்முடைய இந்திய வங்கிக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும். எத்தனையோ இடர்பாடுகள் இருக்கும். 100% மதிப்பெண் எந்த அதிகாரிக்கும் எந்த தனி மனிதனுக்கும் மதிப்பெண் யாராலும் விட முடியாது. குறைபாடுகள் இருக்கும். அது மட்டுமல்ல, தனி மனிதன் 100 விஷயங்கள் சகோதரிகளே நாம் நினைப்போம், ஆனால் ஒரு 4-5 தான் நடக்கும் வாழ்க்கையில். ஆனால் 95 இந்த 5 வைத்துக் கொண்டு தான் வாழ வேண்டியிருக்கிறது வாழ்க்கை. ஆகையால் இன்று அவர் ஓய்வு பெறுகிறார். இது அவருக்கல்ல ஓய்வு, அரசு சார்பிலே சட்டத்தின்படி 60 ஆண்டுகள், 59 ஆண்டுகள், 62 ஆண்டுகள் நல்ல அனுபவம். வாழ்க்கை என்று துவங்குகிற போது எதுவும் தெரிவதில்லை, எல்லாம் அனுபவம் பெறுகிற போது ஓய்வு பெற்று வீட்டுக்கு போக வேண்டிய சட்டம் இந்த நாட்டில் இருக்கிறது. இங்கிலாந்து நாட்டு பாராளுமன்றம் இப்போது யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறது. 60க்கு பிறகு 10 ஆண்டுகள் அதிகாரிகளுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும். அவ்வளவு அனுபவம் இங்கு இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நான் வழங்குகிறேன். என்னுடைய கணக்கை பார்க்காததாக இருந்தாலும் இந்தியன் வங்கியினுடைய எனக்கு என்று அந்த வங்கியில் எனக்கு இடம் கிடைத்ததோ, இந்த சென்னைக்கு வந்ததற்கு என்னுடைய தர்ம பத்திரி என்று நான் இவ்வளவு தகுதியோடு இருப்பதற்கு என் மனைவி. அப்படி பொருளாதாரத்தில் இன்று தகுதியோடு இருப்பதற்கு உங்கள் வங்கி என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் சுட்டி காட்டி, 95 மதிப்பெண் எடுத்த ஒரு மாணவன் ஆசிரியர் திட்டினார் என்று அழுதுகிறார். இன்னொரு பையன் சிரிச்சுட்டு இருந்தான். என்னப்பா இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க, 100 மார்க் எடுத்தியா இருக்கிறான். இல்ல நான் 5 மார்க் எடுத்தேன். 5 எடுத்து எப்படி சிரிப்பு வருது, இந்த 5 எப்படி வந்தது எனக்கு தெரியல. நான் பையன் இப்படி சில பேர் வியாபாரம் வங்கியில செய்யாமலும் நல்ல பேர் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. எத்தனையும் செய்து 500 கோடி பிசினஸ் செய்து பல சிக்கல்ல சிக்கிக் கொண்டு இருக்கிறார். இது இறைவன் தீர்ப்பு. ஆகையால் எத்தனை இடர்பாடுகள் இருந்தாலும் இன்றைக்கு ஒரு தனி மனிதராக உங்கள் அதிகாரிகள் முன்னே, சகோதரிகள் முன் நின்று கொண்டிருக்கிற ஆனந்தகுமார் அவர்கள், பிறப்பினில் எவருக்கும் சிறப்பு வாராதப்பா, சிறப்பு வேண்டியது நல்ல செய்தி கேட்டப்பா. ஒரு செய்தி செய்தால் தாங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும். அப்படி உங்களுடைய உத்தியோகத்திற்கு ஓய்வு கொடுத்தால் உங்களுக்கு ஓய்வில்லை. மீண்டும் உங்களுக்கு என்னை சார்ந்த நிறுவனங்கள் கூட காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு மீண்டும் பொறுப்பு கொடுப்பதற்கு நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் உங்களுடைய திருமதியும் நீண்ட ஆயுள், நிறைந்த செல்வம், நோயற்ற வாழ்வு, நன்மக்கள் பேரு, நல்லார் இலக்கணம், கருத்து ஒருமிப்பு ஆண்டவர் கொடுக்க வேண்டும். அதற்கு பகவான் அனன்யாச சிந்தையந்தோமா ஏ ஜனா பரியு பாசத்தை வித்தாவி வித்தானா யோகக்ஷமம் பகாம் யகம் என்று க்ஷேமம் யோகம் இருக்க வாழ்த்துகிறேன். உங்கள் அனைவரையும் வணங்குகிறேன், நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.